think you are already familiar with the different kinds of the developmental stages in the human being. As we know that no two individuals are alike in the world. Even if you take the example of the twins, either the identical twins, fraternal twins, or the Siamese, you can find the certain sort of differences among these twins also, either physically, mentally, socially. If you are taking the example of your classroom only, all of you are not having your own as like as the others. That is, ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೌದ್ಧಿಕತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ you will find a certain kind of the differences among the individual. So how these individuality causes, what is the cause for the individual differences that we come across in our daily life? I'm not going to elaborate all the aspects of the development. Here, today the topic, the organizer has given me the restricted to the cognitive development of the child. The cognitive development of the child is not a small thing. Whatever we are going to talk today, what we are going to think today, what we are going to memorize today, these are all due to the cognitive development of the individual. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೇ ಆಗಿದ್ರೇನು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ these are the contribution of the cognitive development of the individual. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ we are going to think over on the concept like how we are going to develop the knowledge by ourselves. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, how these concepts are going to be conceptualized in our mind. ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪನಾಕರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ there are some psychologists who have given certain kind of the answer to these questions. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದೇ ಭಾಗವನ್ನ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕೀಮಾ. ಏನಿದು ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾರು ಇದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ದ ಸ್ಕೀಮಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದದ್ದು ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಡ್ ಇಂದ. ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a cognitio. That the meaning of the cognitio is learning or knowledge. ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. How the learning takes place in the individual? How do we acquire the knowledge? What is learning? Learning is nothing but the acquisition of the knowledge, what we are calling. So how we are going to acquire the knowledge about certain kinds of the things. So today you are attending the class, you are attending the Zoom. What is this Zoom? So before 2 years, I think any of you know about the Zoom or not? And I'm not very sure about this one. Does anyone having the idea about the Zoom meeting before 2 years? Yes? Anybody can answer? No, ma'am. No, ma'am. That means the concept of the Zoom has come into your mind. That is the learning. What we are calling as the learning. That means we are acquired the knowledge about the Zoom in the present day. That means the cognition of the cognitive development of the development will not stop at any stage. It will be continuous process. As we are telling, learning is a continuous process.
ಕಲಿಕೆ ಎಂದು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೊಸವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದದ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಐದರ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್, attaining towards a particular object, person or the event, or by observing you may come across the observation theory by the Bandura in your future classes. So in that you are going to know about how the child is able to learn through the observation. So in this way we are going to perceive, we have to observe, we have to perceive, we have to attain, we have to think over it. So then only a certain kind of the concept will be formed in our mind. This kind of cognition, this kind of the learning will be elaborated in many number of the ways by the different kind of the developmental psychologists. Among them, one of the greatest and the famous developmental psychologist is Jean Piaget. Jean Piaget, it is very, ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, when he has worked with the Sigmund Freud, he is unsatisfied with some of the cognitive factors which takes place in the mind of the individual. Then he independently started to study about how the individual able to think, how he is able to rationalize, how he is able to analyze the certain kind of the things that he wanted to know. Then he started to study on his own by conducting the research. The research sample is nothing but his own daughters. By studying the 3 own daughters, he has analyzed the different kinds of the intellectual factors in the individual. So, in order to explain the cognitive development, he has introduced one of the theory called as the cognitive developmental theory. In the cognitive developmental theory, he has introduced one of the term called as a schema. In the concept of the schema, excuse me. Sorry for the disturbance. So, in order to explain the cognition of the individual, he has introduced one of the term called as a schema. What are these schemas? How the concept is going to be developed through the schemas. So, in the development of the individual, how these schemas are helpful to analyze and interpret the concept. So, he has used the term to schema for the first time in the psychology world in 1923. So, after this, he has used this terminology for his developmental theories. The schema is one of the term which he has used, is established or etymologically from the Greek language. That word is schemat. The meaning of the schemat is figure. That means figure out. That means stretch or mental image or the structure. The structure of the mental images can be elaborated by the child in order to understand his environment or the particular concept or event. So for this, he has to answer certain kinds of the schemes where he has used. So schema is the one of the term what we are calling is the basic structure or the basic unit of the learning or the concept formation. Here, what we are going to see is, you just observe this picture.
my dear student. You just go through these things. You may come across the first figure or the first picture. Can anyone identify this picture? What's in it? Yes? Mother is feeding a baby. Yeah, exactly. So the second picture, can you go through it? Full moon? Yeah, moon. It is the concept of the moon. Okay. Yes. No students in the Zoom meeting. Corpse. Only Jyoti ma'am. Corpse, ma'am. Corpse. Yes. What about the fourth piece? Dead body. Dead body. Okay. And next one. dog. Dog running. Okay, dog. So, can you imagine the first picture? What is it going to represent? Can anybody imagine what exactly it represents? No one? Okay. Any picture. The 4 pictures are given here. Can anybody represent what exactly it's mean? According to your own thinking, you can tell the answer. Yeah, there is no definite answer for these pictures. Your interpretation will be totally different from the one to another. Exactly. Yes. Okay. Let me tell me the first picture. Natural development. Sir. First picture related to natural development. Natural development. Exactly, sir. Okay. Second picture is related to nature. Okay. The third one. Okay, sir. Thank you very much, sir. In the first picture, can you imagine? In the first picture, you are going to observe the baby is opening his mouth for the purpose of his feeding. So you just think that the baby is in front of you, the mother is also in front of you. You just imagine it is just a newborn baby. It's not just a fraction of second also completed. ಈಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ? ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಕ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮದರ್. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗು, the baby is able to suck the milk from his mother. This is the concept I wanted to tell you. That means this is the schema which is already exists in the baby when it is in the womb of the mother itself. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದನೇ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನ ಭೇದಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ conceptualization has arisen in the baby when it is in the womb of the mother itself. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. That's what the Jean Piaget is telling as it is a schema. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, not to fulfill his own needs and demands, he is going to adapt his nature, he is going to adapt his behavior to his environment. ತನ್ನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ Jean Piaget is telling what is cognition or about the schema. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸ್ಕೀಮಾ? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಿಯಾಜೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಜೀನ್ ಪಿಯಾಜೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ 3 daughters. ಅವರ 3 ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಜಾಕ್ಲಿನ್, ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ವಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೌ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ನಾ ಲೇಟರ್ ದಟ್
ಅವರಾದ ನಂತರ ಇದೇ ಪದವನ್ನ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 23ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ 32ರಲ್ಲಿ 1932 ಇನ್ ಇಯರ್ 1932 ದ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಬೆರೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಕೀಮಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. This is the process. These are all about what we are talking. These are all about the cognitive factors which are not observable. Just remember, these are the things which are not observable. These are not measurable. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಥದ್ದೇ ಆಯ್ತೋ ಇಷ್ಟೋ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕೀಮಾವನ್ನ ಅವರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೆಷರ್. ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಅವುಗಳು ಯಾವುದೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಸ್ಕೀಮಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ಇಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ತನ್ನ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ವರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ತಾಯಿಗೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಹೌ ಟು ಫೀಡ್ ಯುವರ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಬೇಬಿಗೆ ಯಾರು ಸಹ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಕ್ ಯುವರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದು ನನ್ನ ಬೇಬಿದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬೇಬಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಸುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಾನೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸ್ಕೀಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು? The concept is when she has given a birth to a baby, ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, she started to feed her baby. ಒಂದು ದಿನ ಕಲಿತಾಳೆ, 2ನೇ ದಿನ ಕಲಿತಾಳೆ, 3ನೇ ದಿನ ಕಲಿತಾಳೆ. ಗ್ರಾಜುಯಲಿ she is going to learn. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಕುಡಿಸುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಸುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ, ಈ ತರ ಕೆಲವು ಆಂಗಲ್ ಗಳನ್ನ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಡಿಸಿದಾಗ ಮಗುಗೆ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಮದರ್. How to suck the milk from the mother is the one of the concept in the baby. So here the two people are learning one of the concept. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಈ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು 2ನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ, ಚಂದ್ರ, ಅಮ್ಮ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾಳೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಮ್ಮ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದೇ ಮಾಮ ಅಂತಂದು, ಚಂದ ಮಾಮ. ಅವಾಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಮೀ, ನನಗೇನೋ ಸಂಬಂಧಿಕ ಅವನು. ಓ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡು, ಮಾಮ ಬರ್ತಾನೆ, ಚಂದ ಮಾಮ ಬರ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ನೀನು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ತರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಈಸ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಟ್. As the child develops, as it come across to the environment, when it is going to lead his life with the environment, he is going to start to learn many more things about the moon. Is it not? So in this way, this is a sequence of behavior that we are going to observe in the development of the child. The process of conceptualization depends on the sequence of behavior employed by the infant to do and adapt to his environment. ಅವನ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಏನನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ
These are the basic units or the basic structure for any kind of the concept. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೂಲವಾದಂತಹ ರಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂರಚನೆಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, you just look at the baby. He smiles. ಯಾವಾಗ ನಗುತ್ತೆ ಮಗು? Yes. When it is happy, When it is or happy. when after having food, or when someone imitates something. Someone imitates something. You just imagine that a newborn baby in front of you. ಆಗತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, a newborn baby. When it is going to smile. When that baby saw us when we smile. Baby saw Our smiles. your smiles, of course. So especially Mother. when it is going to react, especially the smile of the mother, you may be observing, is it not? So the child is very immediately started to react to the smile of the mother, and it is going to hold the finger of the mother when he has some certain kinds of the fears. You just give your hands to a newly baby. If you are giving a hand to your newly born baby, it is going to hold your finger, is it not? It is not told by the child to anyone. You have to hold the finger which has given in your palm. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಬೆರಳನ್ನ ಈಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾರು ಸಹ ಮಗುಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ the finger of the mothers or anybody who has elders, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? These are all the basic structure or the concept which are by birth, these are acquired by the child. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದನೇ ಕೆಲವು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ದೀರ್ಘವಾಗೋದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮಾ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ಐಡಿಯಾ. Whether the idea is true or false, I don't know. Whether the idea is genuine or not, we don't know. But that idea comes in the mind of the child. So this preconceived idea will comes in the mind of the child. It may be related to the object, food, or anything. That's why we are calling, it may be about the object, person, social, event, role, or self. So these are the different kinds of the schemas what we are calling. For the particular object, the child is reacting or observing. So if we take the example of the ball is an object. So in the beginning, the child is capable to hold the ball. Then it is started to dropping the ball. Then it is throwing the ball and it started to catch the ball. So these are all the numerous concept formation which takes place in the child's development regarding the object. If you come to the person, there are numerous number of the person in the home environment. The child is going to identify each and every one within a few days or a certain period of duration. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮಾಮ ಯಾರು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾರು, who has the uncle, who is auntie, who is mama, who is grandpa, who is grandma. These are all the things will be known by the child very clearly. So another one is the social events, social concept formation. So socialization is one of the process that you are going to learn on the Erikson theory in your future also. So in the Erikson theory, the social development is also one of the how the child is get the social background or the social feedback will leads to the social development of the child. So in this way, for the certain event, role, the concept is going to be attained by the child through the preconceived idea or the preoccupied idea that is called as a schema. I think
Can you follow it? Hello? Yes. ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ Yes, ಆಗಿದೆ ma'am. ಮೇಡಮ್. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. So this is the preconception idea. ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ನಿಯರ್ನೆಸ್ ಆರ್ farness. It is too far, it is too near. We are telling like that. How it comes in the baby, how it is going to develop. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ, ಓ ಅಮ್ಮ ದೂರ ಇದ್ದಾಳೆ, ಜೋರಾಗಳ್ಬೇಕು, ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಿಧಾನವಾಗಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವ? ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಏನಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ನೋ, these are the concept which are gradually develops in the child. Gradually development. We are not talking about the gradual development. What is basic which appears in the mind of the child is called as the schema. ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಥ್ರೂ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಯಾರ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. These are the reflex actions. We can also tell that these are the certain kinds of the basic things which comes in the mind of the child through the motor patterns of the behavior. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೋಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆಚುರಿಟಿಯನ್ನ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದು ಮಗು ಬೆಳೆದ ಆದಾಗೆಲ್ಲ, ಅದರ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಿಯರ್ ಮೂನ್ ಈಸ್ ಡೇ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್? ನೋಡಿ, ಚಂದಮಾಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಬರ್ತಾನೆ, ಊಟ ಮಾಡು, ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಆ ಚಂದಮಾಮ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಚಂದಮಾಮನ್ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಮಗು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಚಂದ್ರ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ, ಬರಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐದರ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಐದರ್ ಬೈ ದ ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೈ ದ ರೋಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇದು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ನಡೆದಂತದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ when the child is exposed to his environment, either the home, either the society or the school environment, whatever may be, the child is going to add certain kinds of the new knowledge to the particular concept. ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಬಾರ್ದು, ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? Yes, ma'am. ಅನ್ಬೋದಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಯಾಕೆ? Ma'am, blind belief, ma'am. Blind belief. ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. It releases carbon dioxide, ma'am. It releases carbon dioxide during the night. ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹುಣಸೆ ಮರ ಇದ್ರೆ ಆ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಬೇಡ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನೋ, ತಾತನೋ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೋ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೋ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತ? ಓ, ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ? No, ma'am. No, ma'am. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ನೀವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು? ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯಾಕೆ when we are started to learn about this particular subject, ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ
night, it is going to release the carbon dioxide. Man is also liberating the carbon dioxide. When he slept under the tamarind tree, ಅವನು ಯಾವಾಗ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗ್ತಾನೋ ಅವನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮರನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗಿ ಅವನ ಸುತ್ತಿನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡೆತ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಕಲಿತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ, ಅದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಅದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ. ಈ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? No, ma'am. You are going to carry No, it. ma'am. No, No, ma'am. you are going to. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಓ ಇದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫು, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಪಡಿತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದಾದಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಕಾಮಡೇಷನ್. ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಉಗುರು ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್. ಹೌದಾ? ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾ? Yes, ma'am. ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾ? ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? That may fall down and ಹೇಳಿ. ಅದ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀನು ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ? ಸೊ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಉಗುರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಅದು ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಿ ಕಟ್ ಥ್ರೂ ದ ನೇಲ್ ಕಟರ್, ಇಟ್ ಮೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಂದ ರಕ್ತ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಬಾಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೀಮಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬೇಬಿ. ಆ ಬಾಲಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಸಿಮಿಲೇಟಿವ್ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಲನ್ನ ಮಗುಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ಥ್ರೋ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ವಾಂಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಓ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಬೆಳ್ತಾ ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಪ್ಪಲ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಪ್ಪಲ್ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಪ್ಪಲ್ ಸಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಟಲ್, ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್. ನೀವು ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಇಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಢಿ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಪ್ಪಲ್ ಅನ್ನ ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಪ್ಪಲ್ ಅನ್ನ ಕಚ್ಚಿದಂತ ಒಂದು ಮಗು ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಪ್. ಕಪ್ಪನ್ನ, ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ ಕಪ್ಪನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಕಪ್ಪನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಕೆಲವ್ರು ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ಸಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ಕುಡಿಯಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸ್ ದ ಕಪ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಪ್ ಸಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಎಂತ ಕಪ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಪ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಪ್,
ಆ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಶೇಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೌ ಲಾರ್ಜ್, ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮೈ ಮೌತ್, ನನ್ನ ಬಾಯಿನ ಎಷ್ಟನ್ನ ಅಗಲಿಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಗು ಪಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾನೆ ಅದು ಸ್ವಾಂಬೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನೋಗತವನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಗು when children are not changing too much, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಒಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಮೇಡಮ್ skip on to the next slide. The process the child tries to adapt to his environment every time to maintain the equilibrium between the environment. ತನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ಸ್ಕೀಮಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್, ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮಾ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಕೀಮಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸ್ಕೀಮಾ ಎರಡು ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬರ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ದ ಬರ್ಡ್, the schema should be developed about the bird. When the schema is developed, it is going through the concept in the environment. When the child perceives the concept of bird in the environment, it automatically develops the concept of bird clearly. ಇಲ್ಲೇ ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕೀಮಾ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕೀಮಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್. ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಅದು ಒಂದು ತನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೇಮ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್, ಮೇಡಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಟು ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ when he is attaining to the higher standard, he is going to gain the knowledge. ಆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಕೀಮಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕೀಮಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆಸ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಏನನ್ನ, ಬರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ನೇವಿಗೇಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ schema. Schema is in each and every stage of the individual. The adaptation takes place. Through adaptation, the assimilation and accommodation are going hand in hand. Then it reaches to the state of equilibrium. Through the equilibrium, the concept formation is going to take place in the child. So ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಪೆಡಗಾಗಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪೆಡಗಾಗಿಗೆ ಇದನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೆಡಗಾಗಿಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಡೈನಾಸ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈನಾಸ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದೇ ಡೈನಾಸ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಆಫ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈನೆಸ್ಟಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೈನೆಸ್ಟೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೂಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿಯ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಸ್ಟೇಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್, ಇವ್ ಯಾವನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇವು 7 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನೇಷನ್, that is our country, then we are moving to the state wise. When we are moving to the state wise, then the whole concept of the India will be pursued. Then the child is able to understand the union territories of India. So this is what. So now biology ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದನ್ನ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಲೋಹಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಲೋಹಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಲೋಹಗಳು ಅಂತ ತಕ್ಷಣನೇ ಮಗುಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕ ದೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವು ಯಾವ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇ ಹೌ ದ ಸ್ಕೀಮಾ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೀಮಾಸ್ ಆರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂಡ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೀಮಾ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. Then let us move on to the implications. So ಹೇಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಶೇಪ್ ಫಾರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರ್ಬೋದಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, certain kinds of the changes will be takes place in the child. So ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇಪ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರ್ಬೋದಂತ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೀಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು talk fluently with the society. ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ what we are doing, we are once again we are using the defensive mechanism. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ we can talk very freely in the environment. But when we don't know, we are started to escapism, displacement. So ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we are going to adapt by ourselves. So ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ they are going to help us to categorize the information. ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಕೀಮಾಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಆ ಸ್ಕೀಮಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಏನು ಇದು, ಏನು, ಓ ಇದು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೆಟಗರೈಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಮ್ಯಾಮ್ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಲಿತೀರಾ, ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಐರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವುಗಳು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೆಟಗರೈಸ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಗು ಇದೆ, ಒಂದು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್, ಒಂದು 4 ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 1-2 ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೆಟಲ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ
the child is able to answer for this question? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾಕೆ? ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. I don't have any idea about it, ma'am. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೇ ಐಡಿಯಾ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. he can able to identify. So ಈ ರೀತಿ categorize ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮಾ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಕೀಮಾಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ರೀಚಸ್ ಆರ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 R's ಇರ್ತೀವಿ, SQL ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ TLM ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ TLM ಅಂತ BEd ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ TLM ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ no one can able to understand what is TLM. So when you attain the particular stage, then only you can able to understand the concept clearly. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೀಮಾ ಏನಿದೆ, what are the basic concepts are in our mind that is going to lead to the development of the concept through the assimilation and the accommodation. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we are going to observe or we are going to analyze, we are going to capture the knowledge of the concept or any curriculum. So I think this is about the schemas. You may call it is the schema, but in your textbook you may have some confusion. In your syllabus it is called as a schemes, is it not? Did you go through? So it is nothing but both are the one and the same. So schema, when it forms, then it is called as a schemes. When the schema is developed, then only the schemes will going to be formed. Schemes are the formation of the information that is to be stored in the mind of the child is called the schemes. Schema is the concept. That concept product is called as the schemes. Okay, I think the concept is clear. If it is not clear, you please ask any kind of the doubts. Now it is open for discussion. So if at all, if anybody has got doubt, they can get it clarified from the resource person. ಮೇಡಮ್ ಈಗಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಂಪತ್ ಸರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. when we are in the classroom, we are telling the student, please shut your mouth, close your mouth ಅಂತ. So ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. So this is the state. During the interaction also, I heard some of the girls' voices and one male voice. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಬ್ಬ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. Yes sir. ಒಂದು ಹುಣಸೆ ಮರದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾ ಸರ್, ನಾನು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತಾನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದೆವ್ವಗಳು ಇರ್ತವೆ, ದೆವ್ವಗಳು ವಾಸಿಸ್ತವೆ, ಆತರ ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನೋ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓ ಹೌದಾ ಗೋಸ್ಟ್ ಐತ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈಸ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ
ಇವನು ಅವನೇ ಮನೇಲಿರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಪ್ರಾಬಲಿ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗ್ದವನು ಯಾರಾದ್ರೂ ವೀಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದವನು ಅವನು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಇವನು ಸತ್ತೋದ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆ ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ವರ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಸರ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಿದೀವಿ, ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ನ್ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ವಾತಾವರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್, ನಾನ್ ಫಾರ್ಮಲ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ 3 ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಂಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಇದುವರೆಗೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಳಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಕೊಮಡೇಷನ್. ಬಟ್ ನಂದು ಈಗ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತ ಅವನ್ಗೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರ್ ಅದು ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರೋಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅವನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಾಗ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಇಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಅವನು ಒಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೆನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. When you are not having any particular grip about the subject or the concept, we are not at all talking anymore about the concept. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಸ್ಕೇಪಿಸಮ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಕರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಕರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಓಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೀನೇನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾ ಕೇಳು. ರೋಬೋಟಿಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಈಗ ಹೇಳು. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀನು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯಾ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದೆ, ಝೂಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡು ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೋವಿಡ್? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೀಮಾ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿನಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೋವಿಡ್ ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಸ್ಕೀಮಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಈಗಲೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ವೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶ ಏನು, ಸ್ಕೀಮಾ. ಆ ಸ್ಕೀಮಾ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಓಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಸ್ಕೀಮಾ, ಓಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ವೇ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಸ್,
ನೀನು ಯಾವ ತರನಾರ ತಗೋಬಹುದು, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರಮ್, ಐದರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿನ್ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸರ್? ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಹುಡುಗಿ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ Yes, ma'am. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, Yes, ma'am. ವೆನ್ ಯು ರೀಚ್ ಟು ದ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ನೀವು ಮದುವೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತೀರಾ, ಮದುವೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದೇ ತರದ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇವಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಬಟ್ Yes, ma'am. ಸಿಗೋಳು ಅದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಅವ ಸ್ಕೀಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಅದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಳಪಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕರಿಲಿಂಗಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Yes, thank you. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕೇಳಪ್ಪ. ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗ್ಲೇ PSS ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುನಲ್ಲೂ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾವ ತರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣದ ಮರದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರೋ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮರದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಆ ಮರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನೋ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹಾ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರುನು ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅದೇ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ ಡೌಟ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳಪ್ಪ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈಗಾಗ್ಲೇ ಪ್ರೀ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಐಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಪ್ರೀ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತಾನು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೀ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಈ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಕರಿಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರಲ್ವಾ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ ನಿನ್ ತಲೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಟೀಚರ್, ಹೋಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಟೀಚರ್. ಟೀಚರ್ ಆದಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಯು ಆರ್ ಫಿಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವನ್ ಕ್ವಶನ್, ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭಯ ಅದ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಪ್ರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆ ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾರೆ. ದೆವ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅದು ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೊಡಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎರಡನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅವನಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಎರಡ್ಸಲ ಅವನ್ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಯ ಬರಲ್ಲ, ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ಓ, ನಾನು ಈ ಸಣ್ಣನಿದ್ದಾಗ ಈ ಮರದ ಕೆಳ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹೆದರ್ಕತ್ತಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಹೊರತು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಪಾಪ ಮಗು ನೈಟ್ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಹಾ ನಿದ್ದೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ, ಆಟ ಅದ್ರ ಪಡ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗುಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಮಲಿಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂತೀವಿ, ಗುಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇದು ನೀವು ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಫಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಗು ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಗೊಂಬೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಆ ಸೌಂಡು ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆ ಮಗು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗಲ್ಲ ಆ ಗೊಂಬೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಕೀಮಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕೀಮಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ನಡಿಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. Ma'am, is it only a positive thing? I mean, only ಅದು ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ಎ ನೆಗೆಟಿವ್, ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಅಗೈನ್ ಎಸ್, ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವಾಗ್ಲೇ ಅವನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ, ಈಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್. ಈಗ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ನಾರ್ಮಲ್. ಅವನು ಅದನ್ನ ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. Then means the conceptualization is not at all takes place in the individual ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಅವ್ನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಿದಾವೋ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಅವನಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೇನಿಂಗ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಬರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಸತ್ಯನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಥ್ಯನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಥ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ತಲೆಗೆ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ಈ BEd ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಈ BEd ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವ್ ಯಾರೋ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ BEd ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ BEd ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಓ, BEd ಕಾಲೇಜಾ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾನ, ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕಾಲೇಜಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಿನಗೆ ಒಂಚೂರು ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಇವಳು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ, RR ಸರ್ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ಟ್ರಿಮ್ಯಾಂಡಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಅಷ್ಟೊಂದ? ನೀನು ಅತ್ಲ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇತ್ಲ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, 10-20 ಅಂದ್ರೆ 10-10ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೀನು. ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರ RR ಒಳಗೆ ಇರದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಳು ನಿನಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ ತಲೆಯೊಳಗೆ RR ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಮ್ಮ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್, ನೀ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀಯ. ದೆನ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ RR ಸರ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವಾಗ then I will absolutely get ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ RR ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? It diminishes, ma'am. ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ? It increases, ma'am. Yes, that's what. No, ma'am, my question is like, is it only positive thing? Not we couldn't get a negative stigma. Is it only in a positive way? No, it may be positive or negative. As Okay, the development of the individual goes, you may develop certain positive because of the interaction with the environment. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಒನ್. Okay. The characteristics which That are not depends on acceptable. That depends on the environment, Yes, positive or exactly. negative. What kind of the environment is approach to you is very, very important in the concept formation. ಈಗ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸೀಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ Yes, ಇಫ್ ma'am. ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Yes. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ನಿನಗೆ ಅದು ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಇದಾಯ್ತು. So those who are not getting the proper kind of the environment to become a teacher, whether they are going to become a good teacher by birth, they may have certain qualities. Of course, I will not disagree with this one. They are having certain kind of the qualities in them. ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಬೆಳಿಬಹುದು ಹೊರತು, ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್. But when you are providing the proper kind of the environment to all, they definitely or certainly they will going to become at least a good teacher. Yes, ma'am. Yes. ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ Thank you, ಗೋಯಿಂಗ್ ಇರೋಂತವ್ರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. Yes, sir. Yes, sir. Yes, any other question? Madam? Ma'am, Jyoti ma'am? ಹಲೋ, JBP ಮೇಡಮ್. ಪಂತ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. Audio mute. Question from the students? Audio mute ಆಗಿತ್ತು. Okay, sorry. So I take this privilege to express thanks to Rupashri madam for having been given such a wonderful description regarding the schema in pedagogy subjects, by considering many more examples which are suitable for the students' understanding. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. I would like to ask my principal, Dr. Rudra Radhya sir, to give his opinion regarding this guest lecture. Okay, thank you. Dr. Rupashri madam and my dear colleagues and my dear students, today you are exposing the talk, guest talk, that is schema, means a very wonderful talk, and give a clear picture about the concept is concerned. I once again thanks to Rupa madam for giving a very nice Thank you, talk. sir. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೂಸೋ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒದಗಿಸಬಾರ್ದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಭೂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಜೀನ್ ಪಿಯಾಜೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವು. ಇದು ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪೆಡಗಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಪೆಡಗಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳೋದ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೀಚರ್ ಆದವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ಬಹಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಅದೇ ಕಾರಣ ಸರ್. ಬಹಳ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಇದಾಗೋದು ಸರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
ಈ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಗುಮ್ಮ ಬಂತು, ಈ ತರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನೀವಂದೇಳಿ. ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಅಲೋ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನನಗೂ ಮಾತನಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Thank you, sir. Thank you, sir, for your expressions, sir. Now I request P. Shambhalinga Swami, sir, to give vote of thanks. Okay. ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿ ಪಂತ್ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂತ್ ಮೇಡಮ್ ರೂಪಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೇನು ಹೊಸಬ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಏನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರುನು ಅವರು 2 ಮಾತಿಲ್ದಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ರುದ್ರಾರಾಧ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದಂತ ಸ್ಕೀಮಾ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಕೀಮಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಸಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಸ್ಕೀಮು ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗದೇನೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Even I express heartfelt gratitude to PSS sir for having cooperated me and supported me in organizing this guest lecture program for all my student teachers. Thank you sir. ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿ ರೂಪಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಹೊರಟೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳೋವರೆಗೆ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸರ್, ಅವರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, madam. Okay. One second. Okay, sir. Okay, sir. Bye. Madam, thank you. Bye. Thank you, teachers. Thank you. Welcome.